Hi students, இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்க போகிறது Haloalkanes and Arenes பற்றி பார்க்க போகிறோம். சரிங்களா? ஃபர்ஸ்ட் Haloalkanes and Arenes அப்படின்னா என்னன்னு பார்ப்போம். Halo stands for halogen. Alkane is aliphatic hydrocarbons and arenes representing aromatic hydrocarbons. So aliphatic means, simple example, CH4 or any alkanes எடுத்துக்கலாம். இங்கே aromatic stands for benzene ring. So simple aromatic is benzene. So இதுதான் நாம இப்போ ஜெனரலா பார்க்க போறோம். சரிங்களா? So haloalkanes அப்படிங்கறத நாம காமன் நேம்ல alkyl halides அப்படினு குறிப்பிடுவாங்க. So these haloalkanes are classified based on their number of halogens first of all. So classification based on number of halogen atoms. Say halogen is X. First monohalides, that means in general you know that hydrocarbon say CnH2n plus 2 representing a hydrocarbon alkane. So if we replace one hydrogen from hydrocarbon by X, then its general formula is CnH2n plus 1 X. It is the general formula for monohalides. So we always representing hydrocarbons as RH. So you are placing here RX. Similarly for dihalides, replacing 2 hydrogen by X, then you get CnH2n. Since plus 2 la 1 remove pannom, next plus 1 தூக்கிருங்க, by X2, replacing 1 hydrogen by X, so X2. Here are X2. So trihalides, CnH2n minus 1 X3. So here are X3. For tetrahalides or polyhalides, CnH2n minus 2 X4. You know that maximum valency of carbon is 4. So suppose if all hydrogens are replaced by X, then we call, if all hydrogens are replaced by X, so you get per halo compounds. Now we see examples for each halides. First monohalide. So anything simplest one is CH3 Br or X, which is represented as haloalkane. Here the example is bromomethane. Next CH2 Br2. So 2 hydrogen is replaced by Br. Next CH3 Br3. And here instead of Br we take CCl4. So these are the simplest examples. We can show another examples too. For example, for 1 bromo compounds we can put anywhere in the alkane. Nama alkane உதாரணத்துக்கு CH3 CH2 Br, you can place it here, no problem. But similar way CH3 CH CH3 Br, no problem. The monohalides represent presence of one halogen atom in the compound.
அதனால் இந்த புரோமின் ஓரத்தில் தான் இருக்கணும்னு இல்லை, எங்கே வேணாலும் எழுதியிருக்கலாம். நெக்ஸ்ட் இந்த இடத்துல CH2X or Br CH2X, X may be any halogen. இங்கே ஒரே கார்பனில் 2 ஹாலஜனும் இருக்கலாம், ஆர் வெவ்வேறு கார்பனில் ஒவ்வொரு ஹாலஜன்ஸும் ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கலாம். பட் த ஜென்ரல் formula is dihalides representing replacing hydrogen by halogens. Okay, here also CH2Br, CHBr, CH2Br. So this way you can show different types of halides. The general concept is based on number of halogen atoms. We are classify haloalkanes as mono, di, tri, tetra halides or generally polyhalides. Okay, classification of monohalides or monoalkyl halides, இதை பற்றி தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த கிளாசிஃபிகேஷனில் நாம் ஃபஸ்ட்டு CX பாண்ட் இதை தான் நம்ம பார்க்க போகிறோம். இந்த CX பாண்டில் இந்த கார்பன் எய்தர் sp3 ஃபஸ்ட்டு கன்சிடர் பண்ணிக்குவோம். ஓகே, ஸோ sp3 ஹைப்ரிடைஸ்டு கார்பன். இந்த sp3 ஹைப்ரிடைஸ்டு கார்பனை நாம் மேலும் 3 வகையாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம். ஃபர்ஸ்ட், கார்பன் ஹேவிங் டெட்ரா வேலன்சி, அதில் ஒரு வேலன்சி சாட்டிஸ்ஃபைட் பை ஹாலஜன். ஸோ ரிமைனிங் 3 வேலன்சிஸ், இஃப் 2 satisfied by hydrogen, then only 1 satisfied by alkyl group, we call it as primary. ஸோ ஒரே ஒரு alkyl group இருந்தால் அதை ப்ரைமரின்னு குறிப்பிடணும். ஸோ 1 போட்டு மேலே இந்த மாதிரி ஃபுல் ஸ்டாப் ஒரு ரவுண்டு போட்டுக்கோங்க. நெக்ஸ்ட்டு C. ஸோ த valencies, 2 valencies are satisfied by alkyl group. It may be R or dash. So one is hydrogen, we call it as secondary. Similar way, CX, all the 3 hydrogens are replaced by alkyl groups, then it is tertiary alkyl halide. So for our remembrance, நம்ம ஈஸியாக ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு என்ன பண்ணலாம்? So here we are having CH2X. So presence of 2 hydrogen represents primary. Presence of 1 hydrogen represents secondary. And no hydrogen, absence of hydrogen represents tertiary. Okay. So no need to put alkyl group here. ஏன்னா நமக்கு எல்லா இடத்துலையும் alkyl group என்ன இருக்குன்னு தெரியாது. alkyl group வந்து வெவ்வேறையாக இருக்கலாம். இப்போ நம்ம எதை சுலபமாக பார்க்கலாம் அப்படின்னா, the X which attached to the carbon either containing hydrogen or not. If hydrogen is present, how many numbers? If it is 2, primary. If it is 1, secondary. If there is no hydrogen, tertiary. Okay. So next, allylic halides and benzylic halides. B. Allylic halide. What is mean by allylic? That is CX, the carbon sp3 carbon is attached to C double bond C. That means unsaturated double bond. Carbon attached to a double bond carbon, then we call it as allylic. இதைத்தான் நாம் allylicன்னு சொல்லுவோம். So just to satisfy it, CH2 because 1 and 2 remaining 2 is satisfied by hydrogens. Here CH2 and here 1 hydrogen. So this is allylic. இதை நாம் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணலாம் அப்படின்னா, X இப்படியும் குறிப்பிடுவாங்க. ஓகே, நெக்ஸ்ட்டு benzylic halides. So one more example is, it may be here or here, nowhere, anywhere. The carbon next to
double bonded carbon, we call it as allylic system. So இந்த இடத்துலயும் நாம குறிப்பிடலாம், இந்த இடத்துலயும் குறிப்பிடலாம், no problem. Benzylic halides. So benzylic representing CX bond. So here the sp3 carbon attached to an carbon containing aromatic ring, carbon present in aromatic ring. Here this is the carbon which is attached to sp3 carbon. This carbon is present in aromatic ring. So you call this system benzylic. இதற்கு பேரு benzylic halides. Okay. So இப்போ நம்ம பார்க்க போறது sp2 கார்பனோட ஹாலஜன் அட்டாச் ஆயிருந்தா அதை எப்படி பெயர் குறிப்பிடலாம். One is vinyl halide, another one is aryl halide. So sp2 carbon அப்படின்னு சொன்னாலே நம்ம கண்ணுக்கு முதல்ல டபுள் பாண்ட் வரணும். ஸோ டபுள் பாண்டட் சிஸ்டத்தை நாம் sp2 கார்பன்னு சொல்லுவோம். இந்த டபுள் பாண்டட் சிஸ்டத்தில் எக்ஸ் ப்ரெசண்ட்டாக இருந்தால் அதுக்கு பேர் வினைல் ஹாலைடு. அதே இது அரைல் ரிங், தட் மீன்ஸ் ஒரு பென்சின் ரிங். இந்த பென்சின் ரிங்கில் ஆல் கார்பன்ஸ் ஆர் sp2 கார்பன். ஸோ இந்த பென்சின் ரிங்கில் நமக்கு ஹாலஜன் ப்ரெசண்ட்டாக இருந்தால் யூ கால் இட் அஸ் அரைல் ஹாலைட்ஸ். ஸோ டைரக்டாக பென்சின் ரிங்லேயே ஹாலஜன் ப்ரெசண்ட்டாக இருந்தால் அதுக்கு பேர் அரைல் ஹாலைட்ஸ். பென்சின் ரிங்கில் ஒரு கார்பன் போட்டு அடுத்து எக்ஸ் ப்ரெசண்ட்டாக இருந்தால் அதுக்கு பேர் பென்சைலிக் ஹாலைட்ஸ். ஸோ போத் ஹாவ் டு கிளியர், நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும். சரிங்களா? அதே மாதிரி அலைலிக் ஹாலைடு அப்படின்னா ஒரு டபுள் பாண்டடில் அடுத்து ஒரு கார்பன் வந்து எக்ஸ் வந்துச்சுன்னா அலைலிக். அதே இது டைரெக்டாக டபுள் பாண்டட் கார்பன்லேயே எக்ஸ் இருந்தால் அதுக்கு பேர் வினைலிக். ஓகே. ஸோ வினைல் ஹாலைடுக்கு ஒரு எக்ஸாம்பிள் பார்ப்போம். C double bond CHX. ஓகே. ஸோ இப்படியும் நாம் குறிப்பிடலாம். நமக்கு இப்படி தான் கொடுத்தணும் இல்லை, இதையே இப்படியும் ரெப்ரசன்ட் பண்ணுவாங்க. எக்ஸ், நோ ப்ராப்ளம். ஹியர் த டெர்மினல் பொசிஷன் ரெப்ரசன்ட் CH2, திஸ் இஸ் CH. இதை நாம் ரெப்ரசன்ட் பண்ணும்போது இப்படி பார்க்கணும். எந்தெந்த இடத்துலலாம் நமக்கு குறிப்பிடலையோ அங்கே ஹைட்ரஜன் இருக்குன்னு அர்த்தம். ஓகே. Nomenclature of Haloalkanes. ஸோ Haloalkanes மொத்தம் நாம் எப்படி பேர் குறிப்பிடுறது அப்படின்னு பார்க்கணும். இதில் 2 types ஆஃப் நேமிங் சிஸ்டம் நம்ம பார்ப்போம். ஒன்று காமன் நேம், இன்னொன்று IUPAC நேம். ஸோ நாம் அதற்கு எக்ஸாம்பிள்ஸ் வரிசையாக பார்ப்போம். ஸ்ட்ரக்சர், காமன் நேம், IUPAC நேம் ஆர் IUPAC நேம். ஸோ ஃபஸ்ட்டு காமன் நேமை எப்படி குறிப்பிடுவாங்க அப்படின்னா அல்கைல் ஹாலைட்ஸ். நம்ம எடுத்துக்கிட்ட ஹைட்ரோ கார்பனில் எத்தனை அல்கைல் குரூப் இருக்கோ அதை அப்படியே ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும். IUPAC நேமில் ஹாலோ அல்கேன்ஸ் அப்படின்னு குறிப்பிடணும். ஸோ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் CH3, CH2, CH2Br. ஸோ இதை நம்ம ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும் அப்படின்னா ப்ரொப்பைல். ஸோ இது லீனியர், அதனால N ப்ரொப்பைல் bromide. Here note the difference. You should leave the space between alkyl and halides. ரெண்டுக்கும் இடையில ஸ்பேஸ் விட்டுட்டு எழுதணும். நெக்ஸ்ட் ஹாலோஆல்கேன்ஸில் you should not leave any space between halo and alkane. So bromoalkanes or bromopropane. Suppose இதிலே கொஞ்சம் மாற்றி CH3, CH, CH3, CH2, Cl இந்த மாதிரி இருந்தால் காமன் நேம் படி இந்த குரூப் வந்துச்சுன்னா அதுக்கு பேர் ஐசோ. ஒரே கார்பனில் 2 சேம் குரூப்ஸ் இருக்குது, ஐசோ. ஆர் சிஹெச்சுக்கு கூட 2 அல்கைல் குரூப் இருக்குது அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ ஐசோன்னு குறிப்பிடணும். ஐசோ மொத்தம் எத்தனை கார்பன் இருக்குது? 1, 2, 3, 4. ஸோ 4 ரெப்ரசன்டிங் பியூட்டைல், ஐசோபியூட்டைல் குளோரைடு. நெக்ஸ்ட் ஹாலோ.
IUPAC நேம்னு குறிப்பிடணும். ஸோ IUPAC நேம் எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறது? இதில் லாங்கஸ்ட் செயின் எதுன்னு பார்க்கணும். ஸோ லாங்கஸ்ட் செயின் 1 2 3 ஆர் 1 2 3. இப்போ இந்த சப்ஸ்டிடியூண்ட் இங்கே ப்ரெசண்ட்டாக இருக்கிறதுனால இதற்கு லோயஸ்ட் நம்பர் வர்ற மாதிரி கொடுங்க. 1 2 3. ஸோ 1 chloro. Here also substituent is chloro methyl. So chloro alphabetical order C first comes. So next methyl வருது. அதனால நாம என்ன எடுத்துக்கணும்? முதல்ல 1 chloro hyphen 2 methyl. எத்தனை கார்பன்? 1 2 3. So propane. Next CH3 CH CH3 wait CH2 CH3 Cl. Okay, so here which is not iso. ஏனா இங்கிட்ட ஒரு alkyl group இருக்கு, இங்க ஒரு alkyl group இருக்கு. அப்ப இங்க isoன்னு நாம குறிப்பிட முடியாது. பட் இது CHCl, இந்த ஹாலஜன் அட்டாச் ஆயிருக்கிற கார்பன்ல வந்து CH இருக்கு, இங்க CH2 இருக்கு. அப்ப இதுக்கு நாம இன்னொரு பேர் கொடுக்கலாம். this is primary alkyl halide. இது என்ன alkyl halide? Primary alkyl halide. But here it is secondary because this carbon containing only one hydrogen, so secondary. Next எத்தனை கார்பன் இருக்கு? 1 2 3 4. secondary butyl chloride. This is the common name for this structure. இப்போ இதோட IUPAC name என்ன? 1 2 3 4. பட் நம்ம எப்போவுமே ஹாலஜன் சப்ஸ்டிடியூவண்ட்டுக்கு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறோமா அப்படின்னு பார்க்கணும். அப்போ 1 2 3 4ன்னு எடுத்துக்கிட்டா இது பியூட்டேன் 2 chloro பியூட்டேன் ஈஸியாக ரெப்ரசன்ட் பண்ணிடலாம். அதை விட்டுட்டு நாம் இப்படியும் பண்ணலாம். 1 2 3 அப்படி கொடுத்து 1 chloro 1 methyl கொடுக்கலாமான்னு கேட்டால் நோ. ஏன்னா நம்ம லாங்கஸ்ட் செயின் தேர்ந்தெடுக்கணும். அப்போ இதுக்கு 1 2 3 4. ஏன்னா நம்ம செயினை எப்படி வேணாலும் வளைச்சிக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம். கண்டினியூஸாக இருக்குதா பாண்ட் அப்படின்னு தான் பார்க்கணும். ஸோ நம்ம எடுத்துக்கிடலாம். அப்போ 2 chloro butane. ஓகே, 2 chloro butane. நெக்ஸ்ட் CH3 thrice Br. இப்படி கொடுத்திருந்தா ஃபர்ஸ்ட் இதை ரீரைட் பண்ணணும் நமக்கு தெரிஞ்ச மாதிரி. CBr. ஸோ CH3 CH3 CH3ன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுங்க. ஏன்னா மொத்தம் CH3 த்ரைஸ்ன்னு கொடுத்துட்டாங்க. த்ரைஸை எப்படி போடணும்னு முதல்ல ஸ்ட்ரக்சரை போடுங்க, அப்போ தான் நமக்கு கிளியர் கட் ஐடியா கிடைக்கும். ஸோ இட் கேன் பி ரெப்ரசன்டட் அஸ் டெர்ஷரி. எய்தர் இப்படியும் யூஸ் பண்ணலாம் ஆர் டெர்ஷரி T யூஸ் பண்ணலாம். tertiary butyl because it has 1 2 3 4 carbon tertiary butyl bromide. இதோட காமன் IUPAC நேம் எழுதும்போது லாங்கஸ்ட் செயின் தேர்ந்தெடுக்கணும். எய்தர் 1 2 3 போடலாம் அல்லது 1 2 3 இப்படியும் குறிப்பிடலாம். மேக்ஸிமம் 3 கார்பன் தான் மேக்ஸிமம் செயினில் வர முடியுது. அப்போ என்ன தான் எழுதணும்? அல்கேனில் ப்ரோபேன். சப்ஸ்டிடியூவன்ட் ப்ரோமோ மெத்தில். ஸோ எதில் அல்ஃபபெட்டிக்கல் ஆர்டரில் ஃபஸ்ட்டு வருது? ப்ரோமோவா மெத்திலா? ப்ரோமோ. ஸோ ஃபஸ்ட்டு 2 ப்ரோமோ 2 மெத்தில். 2 ப்ரோமோ 2 மெத்தில் ப்ரோபேன். ஓகே, இந்த மாதிரி தான் நாம் பேர் கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட்டு CH3 thrice CH2Br இப்படி பேர் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ இந்த மாதிரி வந்துச்சு அப்படின்னா இதை எழுதுறது எப்படி? நோட், மேலே இருக்கிற கேஸே தான் இங்கேயும் வந்திருக்கு, பட் அடிஷ்னலாக ஒரு CH2 கொடுத்துருக்காங்க. CH2Br எழுதிட்டோமா?
இந்த மாதிரி வந்துருந்துச்சுன்னா இது பிரைமரி அல்கைல் ஹாலைடு. ஸோ நம்ம செகண்டரி டெர்ஷரின்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ண முடியாது. அப்போ இதை பிரைமரின்னு குறிப்பிட்றதா, ஒரு காமன் நேமில் நம்ம வளவளவலன்னு குறிப்பிட முடியாது. அப்போ இதற்கு பேரை நியோ அப்படின்னு குறிப்பிடுறாங்க. அதாவது ஒரு டெர்ஷரி கூட ஒரு CH2 ப்ரெசண்ட்டாக இருந்தால் அதுக்கு பேர் நியோ. எத்தனை கார்பன் இருக்குது? 1 2 3 4 5. ஸோ நியோ பென்டைல் bromide. நியோ பென்டைல் bromide. நெக்ஸ்ட் IUPAC நேம் 1 2 3 1 2 3. எந்த இதில் போட்டாலும் 1 2 3 தான் வரும். அப்போ நம்ம எதை ஃபிக்ஸ் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்க்கணும். இங்கே ஃபிக்ஸ் பண்ணோம்னா 1 bromo 2,2 டைமெத்தில்னு வரும். இதையே ப்ரிஃபர் பண்ணிடுவோமா? ஏன்னா எந்த பக்கம் போனாலும் நமக்கு என்ன வரக்கூடாது, மேக்ஸிமம் சப்ஸ்டிடியூவன்ஸ் வர்ற மாதிரி சான்சஸ் பார்த்தோம்னா திஸ் இஸ் த ரைட் சாய்ஸ். ஏன்னா நம்ம ஹாலஜனுக்கு லோயஸ்ட் நம்பர் கொடுக்குறோம். இந்த பக்கம் எடுத்தோம் அப்படின்னா புரோமோமெத்தில்னு கொடுக்கணும், அது ராங். ஐயூபாக்கில் நம்ம அப்படி கொடுக்கக்கூடாது. அப்போ சப்ஸ்டிடியூவன்ட் இருக்கிற செயினை தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸாக எடுத்துக்கணும். அப்படி எடுத்துக்கிட்டால் இந்த தான் நாம் எடுத்துக்கிறோம். நெக்ஸ்ட் 1 bromo 2,2 dimethyl. So suppose if you want to write, put hyphen. ஏன்னா நம்ம பிரேக் விடுறோம், பிரேக் விடவே கூடாது. அப்படி பிரேக் விடுறதா இருந்தால் ஹைஃபன் போட்டு எழுதுங்க. ப்ரோபேன். ஓகே. நெக்ஸ்ட்டு CH2Cl2. இதற்கு பேர் மெத்திலின் குளோரைடு. மெத்திலின் குளோரைடு. CH3 அப்படின்னா மெத்தில்னு சொல்லுவோம். அதே மாதிரி CH2 2 ஹைட்ரஜன் குறைவாக இருந்தால் அதை அல்கைலின் அப்படின்னு சொல்லணும், ஆர் மெத்திலின் இந்த கேஸில். ஸோ மெத்திலின் குளோரைடு. இப்போ இதோட IUPAC நேம் டைஹாலைட்ஸ் இருக்குது. ஸோ டைக்ளோரோ மீத்தேன். நோ நீட் டு புட் நம்பர், ஏன்னா அங்கே ஒரே ஒரு கார்பன் தான் இருக்குது, அப்போ நம்பர் போடணுன்ற அவசியம் இல்லை. நெக்ஸ்ட்டு CHBr3 ஆர் Cl3 அப்படி இருந்தால் அதற்கு பேர் புரோமோஃபார்ம். இது Cl இருந்தால் குளோரோஃபார்ம். நமக்கு தெரிஞ்சது நல்லா குளோரோஃபார்ம்ங்கிறதுனால குளோரோஃபார்ம் எழுதுவோம். ஸோ இதில் மொத்தம் 3 இருக்குது. ஸோ ட்ரைக்ளோரோமீத்தேன். 1 கார்பன் காம்பவுண்டை மீத் அப்படின்னு சொல்லணும். ஸோ ட்ரைக்ளோரோமீத்தேன் அப்படின்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுங்க. நெக்ஸ்ட் CH3CHCl2. இப்போ இன்ஸ்டட் இங்கே ஒரே இதில் பார்த்தோம், இங்கே 2 இதில் பார்க்குறோம். அப்போ இந்த மாதிரி இருந்துச்சு அப்படின்னா அங்கே நாம் பெயர் கொடுக்கும்போது எப்படி கொடுக்கணும் அப்படின்னா எத்திலிடின் குளோரைடு. எத்திலிடின் குளோரைடு ஆர் இன் ஜென்ரல் அல்கைலிடின். ஸோ இந்த கேஸ்க்கும் என்ன வித்தியாசம்? இங்கே மெத்திலின்னு குறிப்பிட்டிருக்கோம், ஏன்னா ஒரே ஒரு CH2 குரூப் இருக்குது. பட் இங்கே அல்கைலிடின்னு குறிப்பிடுறோம், ஏன்னா 2 கார்பன் சிஸ்டம், நோ ப்ராப்ளம். 2 கார்பன் இருக்குது, எத் அப்படின்னு குறிப்பிட்டோம். ஆனால் அதில் ஒரே ஒரு கார்பனில் 2 ஹாலஜன் இருக்குது. அதனால ஆல்கைலிடின் LIDENE அப்படிங்கிறத நாம் ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும். இங்கே ஒரே கார்பனில் 2 இது இருந்ததுனால நாம் அப்படியே அந்த மெத்திலினை தூக்கி கொடுத்துட்டோம், நோ ப்ராப்ளம். ஆனால் 2 கார்பன் வந்தப்போ அதில் ஒரு கார்பனில் மட்டும் 2 ஹாலஜன் ப்ரெசண்ட்டாக இருந்தால் லைடின் அப்படிங்கிறத சேர்த்து கொடுக்கணும். நெக்ஸ்ட் இதோட IUPAC. ஸோ இதற்கு தான் 1 கொடுக்கணும், இது 2, ஏன்னா லோயஸ்ட் நம்பர் ஷுட் பி ப்ரொவைடட் டு சப்ஸ்டிடியூவன்ட். 1,1 டைக்ளோரோ ஈத்தேன். ஸோ 2 கார்பன் கண்டெய்னிங் ஹைட்ரோகார்பன், ஸோ ஈத்தேன் அப்படின்னு குறிப்பிடணும். சரிங்களா? நெக்ஸ்ட் இதற்கு இன்னொரு பேர், 2 ஒரே இதில் இருந்ததுனால
ஜெம் டைஹாலைடு, ஜெமினல் அப்படின்னு குறிப்பிடுவாங்க, ஜெம் டைஹாலைட்ஸ் அப்படின்னு சொல்லலாம். ஒரே கார்பனில் 2 ஹாலஜன் ப்ரெசென்ட் ஆயிருந்தால் அதுக்கு பேர் ஜெம் டைஹாலைட்ஸ். திஸ் இஸ் ஆல்சோ ஏ ஜெம் டைஹாலைட். அதே இது வெவ்வேறையாக ப்ரெசென்ட் ஆயிருந்தால் CH2Cl, CH2Cl, விசினல் டைஹாலைடு, விசினல் டைஹாலைடு, அதை ஷார்ட் ஃபார்மில் VICன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும். அதோட காமன் நேம் எத்திலின் டைக்ளோரைடு. எத்திலின் ஏன்னா 2 கார்பன் மெத்திலின் மெத்திலின் சேர்ந்து இருக்கு, அதனால எத்திலின் டைக்ளோரைடு. இங்கே மெத்திலின் டைக்ளோரைடு போடலாம், மெத்திலின் குளோரைடு போட்டாலும் ரெப்ரசன்டிங் சேம். பிகாஸ் அங்கே மெத்திலின்னு சொன்னாலே CH2, அப்போ ரிமைனிங் இருக்கிறது எல்லாமே குளோரோன்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம். ஸோ Cl2 போட்டுடலாம். பட் இந்த கேஸில் நாம் டைக்ளோரைடை ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும். ஏன்னா 2 தனித்தனி கார்பன், அதனால் 2 ஒவ்வொரு Cl இருக்குங்கிறத ரெப்ரசன்ட் பண்ணுறோம். நெக்ஸ்ட் 1,2 டைக்ளோரோ ஈத்தேன். பிகாஸ் நம்ம எப்படி வேணாலும் எடுத்துக்கலாம், இதை 1 இதை 2ன்னு எடுத்துக்கலாம், இதை 1 இதை 2ன்னு எடுத்துக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம், போத் ஆர் சேம். ஸோ 1,2 டைக்ளோரோ ஈத்தேன். நெக்ஸ்ட் நம்ம பார்க்க போகிறது நாமன்க்ளேச்சர் ஆஃப் ஹாலோ அரீன்ஸ். ஸோ அரீன்னா ஒரு பென்சின் ரிங் போட்டுக்க போகிறோம். பென்சின் ரிங்கில் ஒரு சப்ஸ்டிடியூவன்ட், அதுதான் ஹாலோ அரீன்ஸ் அப்படின்னு குறிப்பிடுறோம். இந்த சப்ஸ்டிடியூவன்ட், ஃபஸ்ட்டு சப்ஸ்டிடியூவன்ட் எங்கே வேணாலும் இருக்கலாம், நோ ப்ராப்ளம், நீங்கள் எந்த இடத்துல போட்டாலும் அது சேம் தான். இப்போ இதோட பேர் நம்ம உதாரணத்துக்கு புரோமின் எடுத்துக்குவோம், Br. ஸோ காமன் நேம் புரோமோபென்சின். இதை அப்படியே தான் எழுதணும். IUPAC நேம் இஸ் ஆல்சோ சேம், புரோமோபென்சின். நெக்ஸ்ட் இப்போ இதில் ஒரு Br, நெக்ஸ்ட் Br. ஃபஸ்ட்டு நம்ம பக்கத்தில் இருக்கிறதுக்கு போயிடுவோம், Br. இப்போ ஒரு ஹாலஜனுக்கு பக்கத்தில் இன்னொரு சப்ஸ்டிடியூவன்ட் போட்டுட்டோம் அப்படின்னா அங்கே எப்படி ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும், திஸ் இஸ் ஆர்த்தோ, திஸ் இஸ் மெட்டா, திஸ் இஸ் பேரா. அதாவது எந்த சப்ஸ்டிடியூவன்ட் எடுத்துக்கிறீங்களோ அதற்கு பக்கத்தில் இருக்கிற கார்பனை ஆர்த்தோ கார்பன்னு சொல்லணும். அதுக்கு அடுத்து ஒரு இது விட்டு இருக்கிறத மெட்டா, அடுத்ததை பேரா அப்படின்னு காமன் நேமில் ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும். சரிங்களா? ஸோ ஃபஸ்ட்டு இந்த கேஸில் ஆர்த்தோ டைப்ரோமோ பென்சின். ஸோ ஐயுபாக்கில் நம்பர் வச்சு ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும். இப்போ இதை ஃபஸ்ட்டுன்னு எடுத்துக்கிட்டா இது 1, இது 2. ஸோ 1,2 டைப்ரோமோ பென்சின். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஒன், இப்போ அதையே இதை மாற்றி கொடுக்குறேன், பிஆரை இங்கே எடுத்துக்கிறேன், நெக்ஸ்ட்டு பிஆரை இங்கே எடுக்கிறேன், நோ ப்ராப்ளம். பிஆர் எங்கே இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை, நம்மளோட சப்ஸ்டிடியூவன்ட்டை முதல்ல ஃபிக்ஸ் பண்ணணும். ஸோ இங்கே 1ன்னு கொடுத்துட்டோம் அப்படின்னா 2, 3. ஆர் இஃப் இட் இஸ் 1, இது ஆர்த்தோ, இது மெட்டா. அப்போ இங்கே நம்ம என்ன கொடுக்கணும், மெட்டா டைப்ரோமோ பென்சின். One, 3 டைப்ரோமோ பென்சின். நெக்ஸ்ட் one, 4. So para dibromo, ortho, meta, para dibromo benzene. These ortho, meta, para எல்லாமே small cases யூஸ் பண்ணணும். நாம capital letters யூஸ் பண்ணக்கூடாது, only small letters. Dibromo benzene 1,4 dibromo benzene. Okay, suppose instead of bromo ஒருவேளை நமக்கு மெத்தில் இருக்கு. இப்போ இந்த ரெண்டில் நாம் எதை ப்ரிஃபர் பண்ணணும்,
இந்த ரெண்டில் நம்ம எதை ப்ரிஃபர் பண்ணணும்னு எடுத்துக்கிட்டா இது ஒரு ஹைட்ரோகார்பன் இதுவும் ஹைட்ரோகார்பன், அப்போ நாம் இதை மட்டும் சப்ஸ்டிடியூவன்ட்னு எடுத்துக்குவோம். இதுக்கு தனியாகவே பேர் கொடுக்கலாம் அல்லது இந்த மாதிரி பேர் கொடுக்கலாம். ஸோ புரோமோ டொலுவின் அப்படின்னு பேர் கொடுக்கலாம். ஸோ புரோமோ டொலுவின் அப்படிங்கிறது எதை குறிக்குது அப்படின்னா டொலுவினில் எந்த பொசிஷன் ஆர்த்தோ புரோமோ டொலுவின். ஹியர் 2 புரோமோ டொலுவின். ஏன் சார் இதற்கு டொலுவின்னு பேர் கொடுத்தோம்? மெத்தில் பென்சின் டொலுவின்னு கொடுக்கலாம். டொலுவின்ங்கிறது மெத்தில் பென்சின். இல்லை சார் எனக்கு அப்படி பிடிக்கல, எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதிக்கிறேன் அப்படின்னா ஒரு அல்கைல் குரூப்பை நாம் எக்ஸ்பேண்ட் பண்ணி எழுதலாம். எப்படி? ஆர்த்தோ புரோமோ மெத்தில் பென்சின் அப்படின்னு குறிப்பிடலாம். சரிங்களா? இப்போ அதுலேயே சின்ன டிஃப்ரென்ஸ் நோட் பண்ணுவோம். நோட் பண்ணுங்க. CH2Br இப்படி கொடுத்துட்டா புரோமின் ஹாலஜன் ரிங்கில் சப்ஸ்டிடியூவன்ட் ஆகாமல் இருந்தால் இப்போ அதை எப்படி நேம் கொடுக்கறது? இந்த இடத்துல கார்பனுக்கு தான் நாம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும். ஏன்னா இந்த சப்ஸ்டிடியூவன்ட் எதில் இருக்குது? இந்த அலிஃபேட்டிக் கார்பனில் இருக்குது. அப்போ இது வந்து ஒரு அலிஃபேட்டிக் ஹைட்ரோகார்பன், சாரி அல்கைல் ஹாலைடு, நாட் அன் அரோமேட்டிக் ஹாலைடு. ஹாலோ அரீன் கிடையாது, இது என்னது? அல்கைல் ஹாலைடு. இந்த அல்கைலுக்கு நம்ம என்ன பேர் கொடுத்தோம்? பென்சைல் ஹாலைடு. இந்த அல்கைலுக்கு நம்ம என்ன பேர் கொடுத்துருந்தோம்? பென்சைல் புரோமைட். சரிங்களா? ஸோ கன்ஃபியூஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக சொன்னேன். எதுக்கு இந்த பேர் கொடுக்குறோம்? அப்போ இன்னொரு பேர் எப்படி கொடுக்கலாம்? புரோமோ ஃபினைல் மீத்தேன். புரோமோ ஃபினைல் மீத்தேன். ஏன்னா இங்கே அல்கேனை தான் நாம் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸாக கொடுக்கணும். இங்கே நாம் ஃபினைலை ஒரு சப்ஸ்டிடியூவண்ட்டாக கன்சிடர் பண்ணணுமே தவிர நாம் அதை போய் என்னவா கன்சிடர் பண்ணிடக்கூடாது? பேரண்ட் செயினாக கன்சிடர் பண்ணக்கூடாது. பிகாஸ் ஹியர் த ஹாலஜன் இஸ் ப்ரெசன்ட் அட் த சைட் செயின். அப்போ இதைத்தான் நம்ம மெயின் செயினாக எடுத்துக்கணும். அதில் எத்தனை கார்பன் இருந்தாலும் பிரச்சனை இல்லை. நாம் இதை தான் அல்கேனை தான் என்னவா எடுத்துக்கணும்? பேரண்ட் செயின். ஃபினைலை வந்து சப்ஸ்டிடியூவண்ட்டாக எடுத்துக்கிடணும். இப்போ இதோட காமன் ஐயூபாக் நேம் எப்படி எழுதுறது? 1 புரோமோ ஆர் புரோமோ ஃபினைல் மீத்தேன். புரோமோ ஃபினைல் மீத்தேன் 1ன்னு கொடுக்க தேவையில்லை, as it has only 1 கார்பன். சரிங்களா? சரி, நெக்ஸ்ட்டு சிமெட்ரிக்கல். இது வரைக்கும் நம்ம டையெல்லாம் பார்த்தோம். ஒருவேளை ட்ரை ஹாலைட்ஸ் இருந்துச்சுன்னா புரோமோ 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 இப்படி இருந்தால் சிமெட்ரிக்கல்னு ரெப்ரசன்ட் பண்ணணும். சிமெட்ரிக்கல் ட்ரைப்ரோமோ பென்சின் காமன் நேமில். நோ நீட் டு யூஸ் மெட்டா, ஏன்னா இது ரெண்டுமே என்னது? மெட்டா போர்ஷன். இதை 1ன்னு எடுத்துக்கிட்டால் 2 3 5. இதுக்கு ஆர்த்தோ மெட்டா பேரா, சாரி பேரா. ஹியர் மெட்டா டேஷ் ஆர்த்தோ டேஷ். அப்போ ரெண்டுமே மெட்டா. நாம் மெட்டான்னு சொல்ல தேவையில்லை. அதற்கு பதிலாக என்ன சொல்லிடலாம்? சிமெட்ரிக்கல் ட்ரைப்ரோமோ பென்சின். ஐயூபாக்கில் 1,3,5 ட்ரைப்ரோமோ பென்சின். ஸோ இது வரைக்கும் நாம் நாமன்க்ளேச்சரில் எப்படியெல்லாம் ஹாலைட்ஸ் ஒரு ஹாலோ அல்கேன் அரேன்ஸை நேமிங் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம். தேங்க்யூ.